शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानः केशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् நம்ம பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் எப்படி ஒரு வீரனா இருந்த அர்ஜுனன் ஒரு சம்சாரியாக துக்கத்தில் தவிச்ச அர்ஜுனன் எப்படி ஒரு சிஷ்யனாக மாறுறான், எப்படி
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஜெகத்குருவாக மாறுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இதில் வந்து நமக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அவனால் வந்து எதிரிகளை உறவினர்களாக பார்க்க தொடங்கினோடனே அவனால் என்ன பண்ண முடியல, இந்த யுத்தத்தில் பங்கெடுக்க முடியல. இப்போ அவனுக்கு ஒரு பற்றின் காரணமாக, அந்த பாசத்தின் கண்மூடித்தனமான பாசத்தின் காரணமாக அவனுக்கு தர்மம் எது அதர்மம் எதுங்கிற அந்த விவேகம் இல்லாமல் அவன் வந்து தடுமாறுறான். அப்படி ஒரு வீரனான அர்ஜுனன் வந்து காண்டீபம் கை நழுவுது, அவனுக்கு வாக்கு வந்து தடுமாறுது, குளறுது, தேர்தட்டில் உட்கார்ந்துட்டான்னு பார்க்குறோம். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அவன் முதல்ல புலம்புறான், நிறையா வந்து சொல்கிறான், அவனோட தரப்பில் இருக்கிற உண்மைகள் எல்லாம் சொல்கிறான். இதனால நான் வந்து போரிட வேண்டாம், நம்ம மக்களை நம்ம எதுக்கு கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் வந்து பேசவே இல்லை. அவனுடைய வாயிலிருந்து அவனுடைய மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளி கொண்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு, ஒரு நண்பனாக முதல் சொல்கிறார், என்ன கடைசி நேரத்தில் நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுற, நீ அதனால என்ன பண்ணு, உத்திஷ்ட போரிடு, கடைசி நிமிஷத்தில் நீ பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நண்பனாக சொல்கிறார். நண்பனாக சொன்ன உடனே அப்போ தான் அவனுக்கு நிஜமாகவே அவன் உள்ள என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத சொல்கிறான். பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் தான் அவன் என்ன சொல்கிறான், என்னால் முடியல அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட பகவான்கிட்ட சரணாகதி கொடுக்குறான். என்னால் முடியலை, எத் ஸ்ரேயக ஸ்யாத், எது எனக்கு மேலானதோ, எது எனக்கு மேலான நன்மையை கொடுக்க முடியுமோ, எது எனக்கு நிலையான நிம்மதியை கொடுக்க முடியுமோ, சிறந்ததுன்னு சொல்கிறோம், சிறந்ததுன்னா நிலையான நிம்மதியை கொடுக்க முடியுதோ அதை எனக்கு உபதேசிப்பாயாக அப்படின்னு சொன்னோடனே பகவான் வந்து பேச தொடங்கினார். பார்த்தோம் முதல்ல எடுத்த உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அசோச்சியான் அன்வசோச்சஸ்துவம் பிரஜாவாதாம்ச பாஷசே கதாசூம் அகதாசூம்ச்ச ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக. நம்ம அதான் பார்த்தோம், பண்டிதானா ஞானி, ந அனுசோச்சந்தினா அவன் துக்கப்படுவதில்லை. பண்டிதான ஞானி, அறிவாளி துக்கப்படுவதில்லை. அப்படின்னா யார் துக்கப்படுவான், அறிவு இல்லாதவன் துக்கப்படுவான். இப்போ என்ன அறிவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஆத்ம ஞானத்தை தான் இங்கே முக்கியமாக சொல்கிறோம். இப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்டில் வந்து அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்கிறாரு, கதாசூன் அகதாசூன்ச்ச, உயிரோடு இருப்பவர்களை குறித்தோ உயிரற்றவர்களை குறித்தோ இறந்தவர்களை குறித்தோ அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். எதனால் கவலைப்பட மாட்டான், அவனுக்கு நல்லா தெரியும் பிறந்தவங்க எல்லாரும் இறந்து தான் போகணும் அப்படின்னு ஒரு அறிவாளிக்கு தெரியும். அதனால அவன் என்ன பண்ண மாட்டான், கவலைப்பட மாட்டான். ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு சொல்ல உபதேசிக்க தொடங்குறாங்க. இப்போ இதுக்கிடையில் நமக்கு சில முக உரையாக சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. இப்போ நமக்கு இப்போ முதல்ல நம்ம பார்த்தோம், 3 கோணத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து அவனுக்கு போரிடுவதற்கு, அவனுக்கு கண்டிப்பாக போரிடணுங்கிறதுக்கு 3 கோணத்தில் சொல்ல போகிறாருன்னு பார்த்தோம். ஒன்று முதல்ல தத்துவார்த்த நோக்கம், நம்ம ஹையஸ்ட் மேலான ஞானத்தை அடிப்படை கோணத்தில் சொல்ல போகிறாரு. 2வது தர்மத்தின் கோணத்தில் சொல்ல போகிறாரு. 3வது லௌகிக மக்கள் கோணத்தில் சொல்ல போகிறாருன்னு பார்த்தோம். இந்த 2வது சாப்டரில் எடுத்த உடனேயே கிருஷ்ணர் வந்து ஹையஸ்ட் டீச்சிங்கை கொடுத்துட்றாரு. முதல்ல 12லேருந்து 30 வரைக்கும் பார்த்தோம். இதுதான் நம்மளுடைய எல்லா வேதத்தின் சாரணம், வேதாந்தத்தின் சாரணம், நம் பிரஸ்தான திரயத்தின் சாரம். இது நம்ம ஆத்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம். அப்போ இதனுடைய விரிவாக தான் பகவத்கீதை பூரா அமைஞ்சிருக்கு. அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதின்னு பார்த்தோம். அப்போ இப்போ எதனால இதை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு அது முதல்ல தெரியணும். சரி, இது ரொம்ப முக்கியமானது, இதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், எதனால இதை படிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய இந்து சமயத்தில் சனாதன தர்மத்தில் மோக்ஷம்தான் நமக்கு பிரதானம். நம்ம மற்ற பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த பிறவி கொடுக்கப்பட்டது எதுக்காக, மோட்சம் அடைவதற்கு தான். அதுதான் நமக்கு பிரதானம். இப்போ நமக்கு புருஷார்த்தம்னு சொல்லுவோம். நம்ம புருஷார்த்தம்னா மனிதனுடைய குறிக்கோள்களை 4ஆக பிரிக்கலாம். நம்ம தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம். இப்போ நம்ம எந்த ஒரு மனுஷனுக்கு உலகத்தில் சுகம் அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை வரலாம். இந்த மனிதர்களை 4ஆக தான் பிரிக்க முடியும். நம்ம ஒருத்தனுக்கு சுகம் அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் வரலாம். காமம், அறம், பொருள், இன்பம், வீடுன்னு அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம். அறம்னா தர்மம், தர்மமாக வாழணும்னு ஒருத்தனுக்கு எண்ணம் வரலாம். அறம், பொருளை நல்லாக
பொருள் சம்பாதிக்கணும், பொருள் ஈட்டணும், நல்ல போகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அறம். பொருள் இன்பம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும், இது ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கலாம். 4வது எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை, எனக்கு நிலையான அமைதி வேணும். நம்மளுடைய எல்லா மக்களையும் இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்றில் தான் போட முடியும். நம்ம ஒன்று தர்மமாக இருப்பாங்க, நான் நல்லா தர்மமாக எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவேன், நான் தர்ம அனுஷ்டானத்தில் இருப்பேன், அதனால் அறம் நமக்கு வந்து தர்மத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கலாம். இல்லை நான் நிறைய பொருள் சம்பாதிக்க போகிறேன், அப்படி ஒரு மக்கள் இருக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி என்னது இன்பம், நான் வந்து நிறையா பொருள் நுகர்ச்சியை என்ன பண்ண போகிறேன், நான் வந்து அனுபவிக்க போகிறேன். சம்பாதிச்ச காசை என்ன பண்ண போகிறேன், நான் பொருளில் நல்லா அனுபவிக்க போகிறேன். அடுத்தது மோட்சம். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, நீ பொருள் ஈட்டு, இன்பம் அனுபவி, ஆனால் 2லையுமே தர்மம் வேணும்னு சொல்லுது. அதுதான் நமக்கு உபதேசிக்குது. பொருள் ஈட்டுறது தப்பு கிடையாது, இன்பம் அனுபவிக்கிறது தப்பு கிடையாது, அதை என்ன பண்ணணும், தர்மமாக அனுபவிக்க. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு தர்மமாக வாழ தொடங்கும் போது நமக்கு புரிய தொடங்கும், உலகத்தில் எவ்வளோதான் தர்மமாக நம்ம வாழ்ந்தால் கூட நம்மளால் பல துக்கத்தை, அதுக்கு விடை கிடைக்கல, பல துக்கத்தை நம்மளால் தாண்ட முடியல, நம்ம அவ்வளோ நேர்மையாக தான் இருக்கோம் நம்ம, ஆனாலும் துக்கம் வருதே அப்படின்னு ஒரு பாயிண்டில் நம்ம யோசிக்க தொடங்கும். இப்போ பிறந்து இறந்துக்கிட்டே இருக்கோமே, இதுக்கு என்னதான் விடிவு? இப்போ இந்த பிறவி பிறந்திருக்கோம், இப்போ இறந்து போகிறோம், அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பாயிண்டில் ஒரு கேள்வி வர தொடங்கும். அப்போதான் வந்து அவன் வந்து ஒரு தேடல் தொடங்கும். ஆனால் அப்போ இறந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம், இப்படி பிறந்து இறந்துக்கிட்டே இருக்க போகிறோமா, அடுத்த பிறவின்னு நம்ம சொல்கிறோம், அதில் கஷ்டப்பட போகிறோமா, அப்போ இந்த பிறவி சக்கரத்திலேருந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு ஒரு தேடல். வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளை தர்மமாக வாழ்ந்தவனுக்கு தான் இந்த யோசனையே வர தொடங்கும். அவன் யோசிக்க தொடங்கினான், இப்போ இதுலேருந்து எப்படி விடுபடுறது அப்படின்னு ஒரு எப்படி பிரச்சனை இதே மாறி 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 பிரச்சனையாக வந்துட்டு இருக்கே, எப்படித்தான் இதிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுறது. இது வரைக்கும் டெம்பரரி சொல்யூஷனே பார்த்துட்டு இருந்தோம். இவங்க சரியாக போனால் போதும், அவங்க சரியாக போனால் போதும், இது கிடைச்சா போதும், அது கிடைச்சா போதும்னு. ஆனால் ஒரு நேரம் வரும்போது நம்மளை எப்படி வந்து ஒரு ஆற்றுல தண்ணி போகும்போது ஒருத்தனை போட்டு அமுக்குனா அவன் என்ன செய்வான், வந்து என்னை விட்டா போதுமா, அது மாதிரி நமக்கு துக்கம் வந்து என்ன பண்ணும், நம்மளை அந்த சம்சாரத்தில் நம்மளை முக்கி எடுக்கும்போது ஒருத்தனுக்கு ஒரு தீவிரமான தேடல் வருது. இப்படியே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கமே, விட்டா போதும் சாமி அப்படின்னு ஒரு தேடல் வருது. அதைத்தான் நம்ம மோட்சம்னு சொல்கிறோம். என்னது, இந்த பிரச்சனையிலிருந்து முழுமையாக நான் எவ்வாறு விடுபடுவது, அப்போ மோட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு பதம் நமக்கு அப்போ தான் வருது நமக்கு. அப்போ அவனுடைய குறிக்கோளாக அவன் எனக்கு இந்த டெம்பரரி சொல்யூஷன்லாம் வேண்டாம், எனக்கு பெர்மனெண்ட்டாக வந்து எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் எனக்கு ஒரு தீர்வு வேணும். ஒரு புத்திசாலியாக அதான் நினைப்பான், எனக்கு டெம்பரரியாக எனக்கு இது வேணும் அது வேணும். இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது, வந்து கொஞ்ச நேரம் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கும், இந்த சாமானை கொடுக்கும் அந்த சாமானை கொடுக்கும். ஆனால் ஒரு நேரம் வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா தான் வேணும்னு அழுக தொடங்கி, எதை கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணாது, அது வந்து சமாதானப்படுத்தவே முடியாது, அம்மா தான் வேணும். எத்தனை சாமான் கூட தூக்கி எரிஞ்சிடும், யாரும் வேண்டாம், அம்மா தான் வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு தீவிரத்துவம். எனக்கு இந்த தர்மம் வேண்டாம், அர்த்தம் எல்லாம் பார்த்துட்டேன், நான் வந்து நல்ல தர்மமாக எல்லாத்துலேயும் ஒரு குறைபாடு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. எனக்கு ஒரு இதுலெல்லாம் இருந்தால் எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் வேணும், முழுமையான நிம்மதி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு தேடல் வந்து வர தொடங்கும். அதை நம்ம மோட்சம்னு சொல்கிறோம். மோட்சம்னா வீடு பேருன்னு சொல்கிறோம். வீடு பேருனா என்னது, விடுபடுவது. எதுலேருந்து விடுபட போகிறோம், பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது, பிறவியிலிருந்து விடுபடுவது. அப்போது நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறத தர்ஷனம்னு சொல்லுவோம். தர்ஷனம்னா திருஷ்யத்தே அனேன இது தர்ஷனம். திருஷ்யத்தேனா பார்ப்பது, மெய்ப்பொருள் தத்துவம் இதனால் நன்கு நம்மால் அறியப்படுவதால் இதற்கு பெயர் தர்ஷனம்னு பேர். இப்போ நமக்கு நிறைய தர்ஷனங்கள் இருக்குது. நமக்கு சில இதை மட்டும் முக்கியமானதை மட்டும், ஏன்னா நம்ம என்ன சம்பிரதாயத்தில் இருக்கோம்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ நமக்கு ஒரு தர்ஷனம் அப்படின்னா அதில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஜீவன்னா யார், ஜீவஸ்வரூபம் தெரியணும். அப்புறம்
ஜெகத்துனா என்ன, ஜெகத்தை பற்றி தெரியணும். அப்புறம் ஈஸ்வரன்னா என்ன, ஜீவன்னா யாரு, ஜெகத்துனா என்ன, ஈஸ்வரன்னா என்ன, பந்தம்னா என்ன, பந்தம்னா என்ன, பந்த காரணம் என்ன, அப்புறம் மோக்ஷம்னா என்ன, மோக்ஷ காரணம் என்ன, இதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாக தெரியும். இப்போ இதில் நிறைய சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்துலேயும் இது வேறுபடும். அதான் நம்மளுடைய ஹிந்து மதத்தில் ஒரு நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது. எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு தோசை மாவு வச்சு நம்ம பல வெரைட்டி பண்ணுறோமோ, அவரவர் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கபடி இருக்கோ, அது மாதிரி நமக்கு நிறையா தர்ஷனங்கள் இருக்குது. இப்போ சில இதை நம்ம இப்போ பின்பற்றுறது வந்து அத்வைத சம்பிரதாயம், அத்வைதம். நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சது துவைத்தம்ங்கிற பதம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், அத்வைத்தம்ங்கிற பதம் தெரிஞ்சிருக்கும், விசிஷ்டாத்வைத்தம் தெரிஞ்சிருக்கும். இது முக்கியமாக 3. இப்போ இதில் நமக்கு முக்கியமாக வந்து இதில் வந்து பந்த காரணம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, மோட்ச காரணம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு பிரதானமாக மோட்சத்தை தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நமக்கு துவைத்தம், அத்வைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம் 3 பதங்கள் இருக்கு. துவனாலே 2, துவனாலே 2. இருமைன்னு நம்ம சொல்லலாம், பேதம்னு சொல்லலாம். இப்போ துவைத்த சம்பிரதாயத்தில் எல்லாமே வந்து இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது, அபேதம், பேதம் இருக்கு, பேதம் இருக்கின்றது, ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதம் இருக்கின்றது. அப்போ அது எல்லாமே வந்து சகுண பிரம்ம உபாசனையாக தான் நமக்கு இருக்கு. துவைத்தம்னாலே சகுண பிரம்மம், உருவ கடவுளை மையமாக வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ன சொல்கிறாங்க, அதில் நம்ம இறைவன்கிட்ட இருந்து வந்துட்டோம், நம்ம நிறைய பூஜை பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி ஜெபம் பண்ணி நம்ம இறைவனை ஒரு நாள் சென்று அடையணும். அது எல்லாமே துவைத்தமும் சரி, விசிஷ்டாத்வைத்தம்ங்கிறது விசேஷ துவைத்தம். நம்ம அது மெயினாக வந்து அது வந்து விஷ்ணுவ சம்பிரதாயமாக இருக்குது. நமக்கு சொல்கிறேன், நான் வந்து 2க்கும் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் இருக்குது. வந்து துவைத்தம்ல வந்து ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேற வேற. விசிஷ்டாத்வைத்தம் எப்படின்னா வந்து ஈஸ்வரனும் ஜீவனும், ஜீவன் வந்து ஈஸ்வரனுடைய ஒரு அம்சம். அம்சம்னா என்னது, இப்போ ஒரு பெரிய இந்த ஜெகத்து வந்து ஈஸ்வரனுடைய சரீரம்னு எடுத்துட்டா நம்ம எல்லாம் ஒரு அங்கம் மாதிரி. நம்ம ஒரு நம்ம இதில் நம்ம உடம்புல கண்ணு காது மூக்குன்னு இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி எல்லா ஜீவர்களும் அடங்கியது தான் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறது விசிஷ்டாத்வைத்தம். புரியலையா? இப்போ அது அம்சி பாவம்னு சொல்லுவோம். அதனுடைய ஒரு அம்சம், ஒரு பகுதி, ஈஸ்வரனுடைய ஒரு பகுதி. அத்வைதம் மாதிரியே இருக்கு கொஞ்சம். அது வந்து ஆனா வந்து அதுல எப்படி வந்து அத்வைதம் மாதிரி அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்றேன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதாவது அந்த கால ஸ்கூல்ல இருந்தே நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். நமக்கு வந்து இப்போ அத்வைத்தம்னா இருமை அற்றது. ஒன்றுங்கிற ஒன்றுன்னு எப்போ சொல்லுவோம், 2ன்னு ஒன்று இருந்தா தான் ஒன்றுங்கிறதுக்கே மதிப்பு. இப்போ நமக்கு 2 அற்றது. இப்போ இதில் நமக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் நுட்பமான விஷயமா இருக்கு. ஆமாம், இதில் வந்து இதில் நமக்கு துவைத்தத்தில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒரு நாளும் ஒன்றாக முடியாது. பேதம்தான் சத்தியம். விசிஷ்டாத்வைதத்தில் ஒரு அம்சமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அம்சி பாவம்னு சொல்லுவோம். அத்வைதத்தில் பார்க்கும்போது இருப்பது ஒன்றே. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், சும்மா ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவாங்க. வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இட்லி சாப்பிட்றோம். வந்து இட்லி சாப்பிடும்போது நான் வேற இட்லி வேற யார், அது வந்து துவைத்தம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் இட்லியை சாப்பிட்டோன்னே இட்லியை வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கு, வந்து அது வந்து விசிஷ்டாத்வைதம். அப்புறம் அது செமிச்சோடனே அது என் மாதிரியாகவே ஆயிடுதான், நானாகவே ஆயிடுது. அது வந்து அத்வைதம். சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, இது வந்து ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம், ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம். அப்போ மற்ற எல்லா இதுலையுமே விசிஷ்டாத்வைதமாகட்டும், நம்ம சைவ சித்தாந்தமாகட்டும், துவைத்தமாகட்டும், அது எல்லாமே பக்தி பரமானது தான். ஈஸ்வரனை நம்ம பக்தி பண்ணி 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 உருகி 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 ஒரு நாள் அவருடைய கருணையினால்
நம்ம வந்து இறந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய லோகத்துக்கு அடைஞ்சி நம்ம வந்து இதிலிருந்து விடுபடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அதில் எல்லாத்துலேயுமே கொடுத்துருக்கணும். நமக்கு அத்வைத்தத்தில் மட்டும் எப்படி கொடுத்துருக்குன்னா வந்து நமக்கு நம்ம இதில் மட்டும் பந்தத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, பந்தத்துக்கு காரணம் அஞ்ஞானம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. உன்னை பற்றி உனக்கு சரியான ஞானம் இல்லை, அதுதான் காரணம். அப்போ மோட்ச காரணம் என்னமா இருக்கும்? உன்னை பற்றின அறிவு வந்துட்டா உனக்கு மோட்சம். இது நமக்கு இந்த கொஞ்சம் சில முகவுரை இருந்தால் தான் நம்ம எதுக்காக இந்த ஆத்ம ஞானம் நமக்கு எதுக்காக தேவை. ஏன்னா நம்மளுடைய ஆத்ம ஞானத்தின் மூலமாக ஜீவனாகிய நான் என்னை தேகமாகவும் மனசாகவும் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நமக்கு அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம்னு ஒன்று சொல்ல போகிறோம். ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம். இப்போ அங்கே இருப்பது ஒரு பொருள் தான் வந்து அதுதான் ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் ஜெகத்தாகவும் மாயையினால் காட்சியளிக்கின்றது. இது சில அடிப்படையான கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் போக போக நம்ம கிளாஸ் படிக்க படிக்க புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ மாயையினால் இந்த பரம்பொருள் ஒன்றான பரம்பொருள் பலவாக காட்சியளிக்கின்றது. மாயையினால் நான் என்னை தேகமாகவும் மனமாகவும் நினைத்து நான் கஷ்டப்படுகிறேன். அப்போ இந்த அஞ்ஞானத்தின் காரணமாக நமக்கு துக்கம் உண்டாகின்றது. அப்போ அதனால தான் நமக்கு எதனால வந்து பண்டிதாக ந அனுசோச்சந்தி, பண்டிதன் எதனால கவலைப்படுவதில்லை, அறிவாளி எதனால கவலைப்படுவதில்லை, அவன் தன்னை இந்த உடலாகவும் அழிகின்ற உடலாகவும் மாறுகின்ற மனமாகவும் அவன் தன்னை நினைத்து கொள்வதில்லை. அப்போ இந்த பேதம், அப்போ அவனால் என்ன பண்ண முடியுது? பிரித்து பார்க்குறான். ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் ரெண்டு பதம் நம்ம சொல்கிறோம். ஆத்மா அனாத்மா. இந்த உடல் வந்து அனாத்மா, ஏன்னா இது வந்து என்னால் பார்க்கப்படுகின்றது, அறியப்படுகின்றது. இந்த சரீரமும் மனமும் யாரால் அறியப்படுகின்றதோ அதுவே நான் அப்படிங்கிறதா ஆழமான தத்துவம். அந்த நான் வந்து என்றும் அழிவில்லாததாக இருக்கின்றது. அகம் நித்தியக. அதான் நம்ம அந்த அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். நத்வே வாகம் ஜாத்து நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாக நச்சைவ ந பவிஷ்யாமக சர்வே பயமதப்பரம். அதில் என்ன சொல்லப்பட்டது? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு? ஆத்மா நித்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீயோ நானோ இதுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் இருந்ததில்லை, இனியும் இல்லாமல் இருக்க போவது இல்லை. ஒரு மண் பானை இருக்கு, அந்த பானை உடைஞ்சிருது, உடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மண் அப்படியே தான் இருக்கு. அந்த காரியம் நாசமானாலும் அந்த காரணம் அப்படியே தான் இருக்கு. அது மாதிரி இந்த சரீரம் அழிஞ்சிட்டாலும் இந்த சரீரத்துக்கு ஆதாரமான அந்த மூலப்பொருள், எப்படி இந்த பானை உடைஞ்சிட்டாலும் அந்த பானைக்கு ஆதாரமான அந்த மண் வந்து என்ன இருக்கு? அப்படியே தான் இருக்கின்றது. இப்போ நமக்கு ஒரு நகை இருக்கு, வந்து அந்த நகையை இதை உருக்கிட்டோன்னா என்னது? தங்கம் அப்படியே தான் இருக்குது. அப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணலாம்? அந்த தங்கத்துல இருந்து திரும்ப இன்னொரு நகை பண்ணி அந்த மூலமான அந்த காரணம் வந்து மாறாமல் தான் இருக்கின்றது. அந்த காரண திருஷ்டிக்கு நம்மளை மாத்துறாரு. அதுதான் சொல்றாரு, இவர்களோ இந்த ஒருபோதும் இல்லாமல் இருந்தது இல்லை. யாரு? இந்த அரசர்களோ, யாருங்க கூடியிருக்கிற அரசர்களோ, நீயோ நானோ சரீரம் எடுப்பதற்கு முன்பும் இருந்தார்கள், சரீரம் எடுத்த பிறகும் இருக்கின்றார்கள், சரீரம் அழிந்த பிறகும் இருப்பார்கள். அதனால நித்தியமான அவர்களை குறித்து நீ என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை? கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இது ஆத்மாவுடைய முதல் லட்சணம். இப்போ நமக்கு சில பதங்கள் நம்ம திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துவோம். ஆத்மா, பிரம்மம், தூய உணர்வு அப்படின்னு பதங்கள் அடிக்கடி வரும். இதெல்லாம் ஒரே அர்த்தத்தை தான். ஆத்மாவை தான் நம்ம பிரம்மம்னு சொல்ல போகிறோம், ஆத்மாவை தான் நம்ம தூய உணர்வுன்னு சொல்லுவோம், ஆத்மாவை தான் நம்ம சைத்தன்யம்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பதங்கள்லாம் கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். திரும்ப திரும்ப அதை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் பழகிடும். இப்போ ஆத்மா அப்படின்னா நமக்கு என்னது? நான். மறக்கக்கூடாது நமக்கு வந்து. இப்போ நமக்கு நான்கிறத உடம்புலேருந்து மனசுலேருந்து உள்முகமாக எப்படி கொண்டு போகிறோம்? ஆத்மான்னு நம்ம பதத்தை பயன்படுத்துகிறோம். நம்ம
இது வரைக்கும் நம்மளை உடம்பாகவும் மனசாகவும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அப்ப என்ன சொல்றாரு, நீ அழிவில்லாதவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆத்மா அழிவில்லாதது கிடையாது, நீ அழிவில்லாதவன். அதை நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இது முதல் லட்சணம். இப்ப இந்த மாதிரி ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை ஒன்னொன்னையா, லட்சணம்னா அதனுடைய கேரக்டர், அதனுடைய குணங்கள், அதை ஒன்னொன்னையா நமக்கு சொல்வதன் மூலமாக இந்த ஆத்ம ஞானம் நமக்கு குருமுகமாக கிடைக்கும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா உள் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணணும், நல்லா உள் வாங்கி கிரகிக்க தொடங்கணும். நம்மளுடைய திருஷ்டியை மாற்றணும். ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்மளை உடம்பாவும் மனசாவும் நினச்சி துக்கப்படுத்திட்டே இருந்திருப்போம். இப்போ இதை நம்ம மாற்றி யோசிக்க தொடங்கணும். முதல் லட்சணம் வந்து என்னது, ஆத்மா நித்தியக, அதை மறக்கக்கூடாது. அது என்றும் இருக்கின்றது, அது எதுல எந்த மாற்றமும் அடையாமல் இருக்கின்றது. இனி அடுத்ததுல சொல்றாரு, இதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்றாரு. திருஷ்டாந்தம்னா எக்ஸாம்பிள், இந்த புரிய வைக்கிறதுக்கு. ஆத்மா நித்தியம் என்றும் அழிவில்லாமல் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு 13வது ஸ்லோகத்துல. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர ப்ராப்திஹி ததா தேஹாந்தர ப்ராப்திஹி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர ப்ராப்திஹி ததா தேஹாந்தர ப்ராப்திஹி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. இந்த தேகத்தையும் தேகியையும் பிரிச்சு சொல்றார். வந்து தேகினக அஸ்மின் அஸ்மின் தேகே யதா, யதான எப்படி, இந்த சரீரத்தில் எப்படி வந்து பருவ மாற்றங்கள் உண்டாகின்றதோ. கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரான் கொடுத்துரு. கௌமாரம்னா குமார பருவம். குமார பருவம்னா குழந்தைக்கும் வாலிபனுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த பருவம் தான் குமார பருவம். கௌமாரம் யவ்வனம், யவ்வனம்னா வந்து வாலிப பருவம். ஜரானா முதுமை. இப்போ குழந்தையா இருந்தப்பவும் நான் தான் இருந்தேன், சரீரம் தான் மாறிக்கிட்டே இருந்தது, சரீரத்தில் தான் மாற்றம் இருந்தது. ஆனால் அந்த மாற்றங்களை பார்த்து கொண்டிருந்த நான் மாறாமல் தான் இருந்தது. அதுதான் சொல்றாரு. இப்போ மாற்றங்கள் சரீரத்தில் உண்டாகி இருந்தது, அதை பார்க்கின்ற நான் மாறாமல் இருந்தேன். இதுக்கு வந்து விகாரம்னு பேர். இந்த சரீரத்துக்கு நம்ம அந்த பருவங்கள் வந்து நமக்கு 6 ஷட் விகாரம்னு சொல்லுவோம். 6 விதமான மாற்றங்கள். அஸ்தி, ஜாயத்தே, வர்த்ததே, பரிணமத்தே, அபக்ஷீயத்தே, வினஷ்யதே. அஸ்தி, அஸ்தினா இருக்கின்றது, தாய் வயிற்றில் இருக்கின்றது அஸ்தி. ஜாயத்தே, ஜாயத்தேனா பிறக்கின்றது. ஒரு ஒரு நம்மளுடைய பிறப்பை வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து பிரிச்சிருக்காரு. வந்து அஸ்தி ஜாயத்தே. அப்புறம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னது, வர்த்தத்தை, வளர்கின்றது, வளர்ச்சி அடைகின்றது. அப்புறம் பரிணமத்தை, என்னது, மாற்றம் உண்டாகின்றது, வளர்ந்து முடிச்சோடனே மாறுது. அப்புறம் அபக்ஷீயத்தை, அபக்ஷீயன தேகின்றது, எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகின்றது, அதனுடைய எல்லா சக்தியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்கின்றது. அப்புறம் அபக்ஷீயத்தை வினஷ்யதி, வினஷ்யத்தினா அழிவு. 6 ஷட் விகாரங்கள், 6 விதமான மாற்றங்கள் இந்த சரீரத்திற்கு இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த 6 விதமான மாற்றங்களை பார்க்கும் நான் மாறாதவன், பார்க்கும் ஆத்மாவாகிய நான் மாறாதவன். அப்போ இதில் நமக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது, ஆத்மா நிர்விகாரக. ஆத்மா அடுத்த லட்சணம். வந்து ஆத்மா நித்தியக, என்றும் அழியாமல் இருக்கின்றது ஆத்மா. ரெண்டாவது, ஆத்மா மாறாமல் இருக்கின்றது, நிர்விகாரக. நிர்விகாரம்னா மாற்றம், நிர்விகாரம்னா மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கின்றது. இப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டை போட்டுக்கணும். அப்போ ஷரீரம் அனித்தியம், ஆத்மா நித்தியம்னு போடுறோம், ஷரீரம் அனித்தியம். ஆத்மா நிர்விகாரம் அப்படின்னு போட்டா தேகம், ஷரீரம் விகாரம், மாற்றம் உடையது. இப்போ
அப்ப அந்த மாற்றங்களை எல்லாம் பார்க்கின்றவன் யாரோ அவன் மாறாமல் இருக்கின்றான். அவன்தான் என்னுடைய உண்மையான சொரூபம். அதனால எந்த மாற்றத்தையும், ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்ம மாறுகின்ற வஸ்துக்களில் நாம் மாறாத நிம்மதியை தேடுகின்றோம், அதனாலதான் துக்கப்படுறோம்னு பார்த்தோம். துக்கத்துக்கு காரணம் என்ன பார்த்தோம்? நம்ம என்னைக்கும் மாறாத நிம்மதி வேணும்னு கேட்கிறோம். ஆனா அந்த மாறாத நிம்மதியை மாறிட்டே இருக்கின்ற உலகத்திலும் உறவுகளிலும் பொருள்களிலும் தேடுகின்றோம். அது ஒரு நாளும் கிடைக்காது. அப்போ நீ உனக்கு மாறாத இன்பம் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீயே அந்த மாறாத பொருள்ங்கிறத நீ புரிஞ்சு கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. நீ மாறாத பரம்பொருளாக தூய உணர்வாக நீ இருக்கின்றாய். இந்த ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த மாறுகின்ற உறவுகளிலும் பொருள்களிலும் வருகின்ற துக்கத்திலிருந்து உன்னை நீ விடுவித்து கொள்ள முடியும். அதுக்குத்தான் இந்த ஆத்ம அனாத்ம விவேகம்னு சொல்றது. விவேகம்னா விவிச்சிய ஜானாதி, பிரிச்சு தெரிஞ்சு கொள்வது. பிரிச்சுன்னா இப்போ ஒரு அரிசியில் கல் கலந்துருக்கு, என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம அதை பிரிக்கிறோம். அது மாதிரி ஆத்மாவை, இந்த நம்ம தேகத்தையே ஆத்மான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆத்மானா நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? இது நீ கிடையாது, இதை பார்ப்பவன் நீ. இது ஒரு நாள் அழிஞ்சு போகக்கூடியது இந்த தேகம். இந்த தேகத்தினால வந்த சம்பந்தங்கள் எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த தேகம் பிறந்ததுனால உனக்கு உனக்கு தேகம் எடுத்ததுனால உனக்கு நிறைய உறவுகள் பொருள்களோடலாம் நீ சம்பந்தம் வச்சுக்கிட்டு இருக்க. அது எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்க போகின்றது. அதில் போய் நீ நிலையான அமைதியை தேட முடியாது. இவற்றையெல்லாம் பார்ப்பவன் நீ என்பதை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக என்ன பண்ணுற? நீ இதனுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை நீ புரிஞ்சுக்கிற. எப்படி நான் பார்த்தோம், நம்ம பலூன், ஒரு குழந்தை வச்சிருக்கு, நமக்கு பலூன் வெடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுறோம்? குழந்தை அழுகுது. ஆனால் பெரியவங்க என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? நம்ம கவலைப்படும். அது மாதிரி இப்போ நமக்கு இந்த ஞானம் என்ன செய்யுது? நமக்கு யாரையும் மாற்ற போகிறது கிடையாது, எந்த சூழ்நிலையும் மாற்ற போகிறது கிடையாது, எந்த துக்கத்தையும் மாற்ற போகிறது கிடையாது. அதை நாம் அணுகுகின்ற, அதை நம்ம பார்க்கின்ற கோணத்தை தான் என்ன பண்ணுகின்றது? மாற்றி கொடுக்கின்றது. இப்போ அந்த மாறுபவைகளில் இருந்து மாறாதவன் நான் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கின்றேன். இப்போ அதான் நமக்கு தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேக அந்தர பிராப்திகி. ததா அவ்வாறே இன்னொரு சரீரத்தை அடைவது. தேகாந்தரம், தேசாந்தரம்னா சொல்றோம், ஒரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு தேசத்துக்கு போறத தேசாந்தரம்னு சொல்றோம். தேகாந்தரம்னா என்னது? ஒரு தேகத்திலிருந்து இன்னொரு தேகத்துக்கு போறது தேகாந்தரம். ததா தேகாந்தர பிராப்திகி. எப்படி உனக்கு குழந்தையா இருந்த அப்புறமாட்டி வயசாயிட்டு நீ தான் ஒரே ஆள் தான் இங்கிட்ட அங்கிட்ட வந்திருக்க. அதே மாதிரி ஒரு தேகத்துல, அது ஒரே தேகத்துல இருக்கின்ற மாற்றம். இது ஒரு தேகத்திலிருந்து இன்னொரு தேகத்துக்கு எடுப்பதனால் வருகின்ற மாற்றம். ததா தேகாந்தர பிராப்திகி தீரக தத்ர ந முஹ்யதி. தீரன்னா நன்றாக விவேகம் உடையவன், நன்றாக ஞானம் உடையவன். தீனாலே புத்தி, நல்ல புத்திசாலி. என்ன புத்திசாலி? ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து தெரிந்து கொண்ட புத்திசாலி. அனாத்மாவில் ஒரு நாளும் நிம்மதி கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு கொண்ட அந்த புத்திசாலி என்ன பண்ண மாட்டான்? தத்ர ந முஹ்யதி. முஹ்யத்தினா அவன் மயக்கம் அடைவதில்லை. இதனால என்ன பண்ண மாட்டான்? மயங்கிட மாட்டான். அந்த மயக்கத்தின் காரணமாக என்ன வருது? நமக்கு துக்கம் வருது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நமக்கு மோகத்தின் காரணமாக துக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆசையின் காரணமாக மோகம், மோகத்தின் காரணமாக சோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப தத்ர ந முஹ்யதி. அப்ப ஞானியானவன், ஒரு விவேகியானவன் என்ன பண்றான்? இதை நன்றாக புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக எப்படி மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கோ, அதை பார்க்கும் நான் மாறாதவனாக இருக்கின்றேனோ, அதை புரிந்து கொண்டு தீரன் மாறுகின்றவைகளை குறித்து கவலைப்படுவது இல்லை. ஏன்னா மாற்றம் ஒன்றுதான், என்றைக்குமே மாறாதது. நமக்கு மாறாத இன்பம் வேணும்னா நான் மாறாதவன் என்பதை புரிந்து கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா மாறுகின்ற வஸ்துக்கள்ல எப்பவுமே மாற்றங்கள் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதை நமக்கு நல்லா புரிய வைக்கிறாங்க. இப்ப ஆத்மா லட்சணம் 2 லட்சணம் சொல்லிட்டாரு. என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு? ஆத்மா நித்தியக சொல்லியிருக்காரு, ஆத்மா நிர்விகாரக. ஆத்மா என்றும் அழியாததாக இருக்கின்றது, எந்த மாற்றம் அடையாததாக
இருக்கின்றது. ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்லும் போது மனசுக்குள்ள அந்த நான்கிறத மறக்கக்கூடாது. நான் தூய உணர்வாகிய நான் என்றும் அழியாதவனாக இருக்கின்றேன். தூய உணர்வாகிய நான் என்றும் மாறாதவனாக இருக்கின்றேன். இந்த உடலுக்கு வேறான நான் என்றும் மாறாதவனாக இருக்கின்றேன். இந்த உடலுக்கு வேறான நான் என்றும் அழியாதவனாக இருக்கின்றேன். அதை நம்ம நல்லா திரும்ப திரும்ப அந்த உடலுக்கு வேறானவனாகிய நான், ஆத்மான்னு சொல்லும் போதெல்லாம் இந்த உடல் மனதிற்கு வேறானவனாகிய நான், இந்த உடல் மனதை பார்க்கின்ற நான், நான் அழிவில்லாதவனாக இருக்கின்றேன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பார்க்கப்படு பொருள் பார்ப்பவனுக்கு வேறானதாக இருக்கின்றது. இந்த உடல் என்னால் அறியப்படுகின்றது, அதனால் நான் உடல் அல்ல. இந்த மனம் என்னால் அறியப்படுகின்றது, அதனால் நான் மனம் அல்ல. இந்த துக்கம் என்னால் அறியப்படுகின்றது, அதனால் எனக்கு துக்கம் இல்லை. இதுதான் நமக்கு முக்கியம். துக்கத்தை வேடிக்கை பாரு அப்படிங்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லி, இந்த துக்கத்தை பார்ப்பவனாக நீ இருக்கின்றாய். அந்த பார்ப்பவன்கிறத நீ ஓனம் பண்ணு. நீ அந்த அதற்கு வேறானவனாக நீ இருக்கின்றாய். நீ உன்னை என்ன பண்ணியிருக்க, நீ அதோட சேர்த்து உன்னைய ஐக்கியப்படுத்திட்டு இருக்க. நீயே உடம்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க. இந்த உடம்புலாம் சாஸ்வதமே கிடையாது, அதனால இதை பத்தி கவலைப்படாது. இந்த உடம்புனால வந்த உறவு எதுவுமே சாஸ்வதமே கிடையாது, அதனால நீ கவலைப்படாத. அந்த உறவுனால வந்த பிரச்சனை எதுவுமே சாஸ்வதமே கிடையாது, அதனால கவலைப்படாது. உடனே பிரித்து போட்டுறோம். நமக்கு உடம்பை பிரிச்சுடுறோம், உடம்புனால வந்த உறவுகளை பிரிச்சுடுறோம், உறவினால வந்த துக்கத்தையும் பிரிச்சுட்டு அகம் நித்தியக, ஆத்மாவாகிய நான், மாறாத நான், நித்தியமாகிய நான், இவற்றிற்கு வேறானவனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு ஆத்மாவோட லட்சணத்தை சொன்னாரு. இப்போ நமக்கு அடுத்து அனாத்மாவோட லட்சணத்தை சொல்ல போறார். ஏன்னா நமக்கு ஆத்மானா என்னன்னு தெரியணும், அனாத்மானா என்னன்னு தெரியணும். அதுக்காக அனாத்மாவோட லட்சணத்தை சொல்ல போறார். அடுத்த 2 ஸ்லோகம் 14, 15 ரெண்டும் அனாத்மாவுடைய லட்சணத்தை சொல்ல போறார். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், ஆத்மாவில் வந்து நமக்கு நித்தியக எல்லாம் பார்த்துட்டோம். அப்போ அனாத்மா அனித்தியம், மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ அந்த அனாத்மாவை நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன சொல்ல போறாரு, அதை ஏற்றுக்கோ அப்படிங்கிற. அனாத்மாவுடைய தர்மம் மாறிட்டே இருக்கு, என்ன பண்ணுறது, வயசு பிறந்துட்டோம், அது மாதிரி இருக்க முடியுமா, மாறிக்கிட்டே இருக்கு, வயசாகுது. அது மாதிரி அது வந்து உடலில் வர்ற அந்த பருவநிலை மாற்றங்கள், அது மாதிரி இந்த உடல்னால வந்த உறவுகள்லையும் மாற்றங்கள் வரும், அந்த உறவில் சிக்கல் வரும். அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிற, எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து வயசாகிறத ஏற்றுக்கிறியோ அது மாதிரி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கோ, ஏற்றுக்கோ. அதுதான் அனாத்மாவோட தர்மம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து ஆத்மாவோட லட்சணத்தை தான் நிறைய சொல்ல போகிறாரு, அனாத்மாவோட லட்சணத்தை 2 ஸ்லோகத்தில் தான் சொல்ல போகிறாரு. ஆனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நமக்கு ஆத்மாவோட லட்சணம் மறந்து போனால் கூட இந்த அனாத்மாவோட லட்சணம் கண்டிப்பாக எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து மனசுலேருந்து உள்ளேருந்து வெளியே வரணும். நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இது. நமக்கு இந்த 2 ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமானது. எப்பெல்லாம் கஷ்டம் வருமோ அதை அந்நேரம் இந்த 2 ஸ்லோகம் ஞாபகத்துக்கு வரணும். 14 மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத, தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இப்போ இதில் சொல்கிறாரு மாத்ரான்னா வந்து இந்திரியங்களுக்கு பேர் தான் இங்கே மாத்ராக. ஸ்பர்ஷாகான இந்திரிய விஷயங்கள். இப்போ நம்ம இருக்கோம், நம்மளுடைய கண்ணு டக்குன்னு எதையோ பார்க்குது இல்லை, நமக்கு காது விஷயங்களை கேட்கின்றது. அது மாதிரி இந்திரியங்கள் இந்திரிய விஷயங்களை ஸ்பர்சிக்கின்றது. ஸ்பர்சிக்கும் போது
இந்திரியங்கள் இந்திரிய விஷயங்களை ஸ்பர்சிக்கும் போது என்ன ஆகுது? சீத, உஷ்ண, சுக, துக்கதா என்னென்னலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது? காத்தடிச்சா நல்லா இருக்கு, வெயில் அடிச்சா கஷ்டமா இருக்கு, மழை பெஞ்சா கஷ்டமா இருக்கு, குளிர் அடிச்சா கஷ்டமா இருக்கு. மழை பெஞ்சா மழை பெய்யுதேன்னு சொல்றோம், வெயில் அடிச்சா வெயில் அடிக்குதேன்னு சொல்றோம், குளிர் அடிச்சா குளிர் அடிக்குதேன்னு சொல்றோம். இது பருவநிலையில மட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு. மற்றபடி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இந்திரியங்கள் இந்திரிய விஷயங்களை நுகரும் போது நாம் இந்த சரீரத்தை கொண்டு உலக போகங்களை அனுபவிக்கும் போது, இந்த சரீரத்தினால் நாம் சில உறவுகளை ஏற்படுத்தும் போது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். வரும்போது என்ன வரும்? சுக துக்கதா. சுகமும் வரும், துக்கமும் வரும். சுகமும் வரும், துக்கமும் வரும். ஒரு உறவு வந்துச்சுன்னா அந்த உறவுனால நமக்கு சுகமும் இருக்கும், துக்கமும் இருக்கும். ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா சுகம், அதனால துக்கமும் வரும். ஒரு திருமணம் நடக்குது, சுகமும் வரும், துக்கமும் வரும். அப்போ சுக சீத உஷ்ண சுக துக்கதா என்னாகும்? ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக. இந்த 3 பாரதம் சொல்றாரு. அனாத்மா எப்படி இருக்கும்? ஆகமாகனா வரும், அடுத்தது அபாயினாகனா போயிடும். இது என்னது? அனாத்மாவோட தர்மம். சுகம் வரும், போயிடும், துக்கம் வரும், போயிடும், அடுத்து சுகம் வரும், போயிடும். நம்ம அப்பான்னு உட்காந்துருப்போம், ஒரு பொறுப்பை முடிச்சுட்டு உட்காந்துருப்போம், அப்பா முடிஞ்சிச்சின்னு நினைப்போம், அடுத்து இன்னொன்று எந்திரிச்சு வரும். அது முடிச்ச போராடி முடிச்சுட்டு அதை ஒரு வழியாக அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுவோம். நம்மளே பார்ப்போம், வீட்டில் பல்பு போக ஒன்று ஃபேன் ஓடாது, இல்லாட்டி லைட்டை மாற்றணும், ஃப்ரிட்ஜு போகும், மிக்சி போகும், வண்டி போகும், தண்ணி வராது, ஏதாவது மாறி மாறி ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த மாதிரி. அதுக்கு மேற்கொண்டு காலங்காத்தால் எழுந்திரிச்சோன்னே இன்னைக்கு வயிறு சரியிராது, தலை வலிக்கும், கால் வலிக்கும், கீழே விழுந்துருவோம், என்னாகும், ஃப்ராக்சர் ஆகலாம், ஏதோ அது மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும். அது மாதிரி உறவுன்னு எடுத்தால் என்ன, ஒரு குழந்தை பிறக்கும், பிறந்தா வந்தோடனே அதுக்கு ஊசி போடணும், அதுக்கு 4 நாள் காய்ச்சல் அடிக்கும். இதுதான் வாழ்க்கை. ஆகமாக அபாயினாக வரும், போகும். ஃப்ரிட்ஜ் ஓடும், ஓடாது, ஃபேன் ஓடும், ஓடாது, லைட் எரியும், எரியாது, உடம்பு நல்லாகும், வியாதி வரும். இது மாதிரி ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக என்னாகும்? அது நித்தியமே இல்லாதது. இதுதான் அந்த அனாத்மாவோட தர்மம். இது அப்படித்தான் இருக்கும். ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக. குடும்பத்தில் 4 நாள் நல்லா இருக்கும், அடுத்த 4 நாள் சண்டை வரும், அடுத்த 4 நாள் நல்லா இருக்கும், அடுத்த 4 நாள் சண்டை வரும், அப்புறம் நல்லா இருப்போம், நல்லா இருக்க மாட்டோம், நல்லா இருப்போம், இந்த பிரச்சனை முடியும், அடுத்த பிரச்சனை வரும், அப்படி தான் இருக்கும். இது அனாத்மாவோட தர்மம். ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக. அடுத்த ரொம்ப முக்கியமாக சொல்றாரு, தான் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. பாரதன்னா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பேர். திதிக்ஷஸ்வனா பொறுத்துக்கொள் அப்படிங்கிறார். திதிக்ஷானா சகித்துக்கொள். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதம் நமக்கு வந்து. ஏன்னா லைஃப்னாலே ஃபுல் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். எதில்? அனாத்மாவில். அனாத்மானா என்னது? நம்மளுடைய உடம்பு, உறவு, உடைமைகள் எல்லாமே அப்பப்போ நல்லா இருக்கும், அப்பப்போ நல்லா இருக்காது. அதான் என்ன செய்யணும் நம்ம? அக்செப்ட், அட்ஜஸ்ட். இது 2 தான் அனாத்மாவோட தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும். அது எல்லாருக்கும் அப்படித்தான். இதில் வந்து மாற்றமே கிடையாது. அவற்றை என்ன பண்ணணும்? பொறுத்துக்கொள், முணுமுணுக்காமல் பொறுத்துக்கொள், புலம்பாமல் பொறுத்துக்கொள். ஏன்னா அது நீ இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும். எப்படி பொறுத்துக்க போறோம்? ஞானம். எந்த ஞானத்தினால பொறுத்துக்க போறோம்? நான் நித்திய ஆத்மா, நான் இதனால் பாதிக்கப்படாத ஆத்மா, அதனால் பொறுத்துக்கொள் அப்படின்னு. இங்க பிரம்ம வித்யானந்த சாமிஜின்னு ஒருத்தர் வருவார், இந்த கிளாஸ் இருக்கிறவர். அப்போ அவர்கிட்ட போய் எல்லாரும் கிளாஸ் சாமி எடுத்து முடிச்சோடனே எல்லாரும் போய் அவரோட குடும்ப பிரச்சனையை தான் போய் சொல்லுவோம் நம்ம. அப்போ அவர் ஒரு மந்திரம் மாதிரி ஒன்று சொல்லுவார். அவர் சொல்லுவார், ஏம்மா அது அப்படித்தாம்மா அப்படிம்பார். இது ஒரு மந்திரம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம், எந்த பிரச்சனை யாருனாலும் எடுத்துக்கலாம், அது அப்படித்தாம்மா, அது அப்படித்தான் இருக்கும். அதுதான் அனாத்மாவோட தர்மம். என்னது? அது அப்படித்தான். ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக. அப்போ என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, யாரை பற்றி என்ன பிரச்சனை வந்தாலும்
அது அப்படித்தான், அவங்க அப்படித்தான். தான் திதிக்ஷஸ்வ, அதை நீ ஏற்றுக்கொள், அட்ஜஸ்ட் பண்ணு, அக்செப்ட் பண்ணு. அது அப்படித்தான், அது அப்படித்தான், அது அப்படித்தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் நம்ம? அது அனாத்மாவோட தர்மம். அதை என்ன பண்ண போறோம்? புலம்பாமல் பொறுத்து கொள்ள போகின்றோம். ஏன்னா அதுதான் நமக்கு என்ன பண்ணோம்? பிராரப்தம் பூஜ்யமான முதல்ல இருந்து மறக்கக்கூடாது. நம்ம தராதேவி கேட்டா, உன்னுடைய கஷ்டமான பிராரப்தத்தை எப்படி நீ சகித்து கொள்ள போகின்றாய்? அப்ப இந்த ஞானத்தின் மூலமாக நாம் இந்த ஷரீரத்தில் இருக்கும் போதே, கவனமா சொல்லணும், நான் ஷரீரம் கிடையாது, நான் இந்த ஷரீரத்தில் இருக்கும் போதே இந்த ஷரீரத்திற்கு வருகின்ற துக்கம் எதுவும் என்னை தொடாது என்பதை புரிந்து கொள்வது. அது ஒண்ணுதான் வழி. நமக்கு இந்த அனாத்ம தர்மம் ரொம்ப நல்லா தெரியும். அது அப்படித்தான், அனாத்மா அது அப்படித்தான். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக தான் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. திதிக்ஷை அப்படின்னா பொறுத்துக்கொள். எப்படி பொறுத்துக்கணும்? முணுமுணுக்காமல். அதான் புலம்பிக்கிட்டு உள்ளுக்குட்ட முனைஞ்சிக்கிட்டு கொமஞ்சிக்கிட்டு கிடையாது. அது அப்படித்தான் இருக்கும். என்ன நம்ம இன்னும் சொல்லியிருக்காரு, ஆகமாக அப்பாயினாக. சுகமும் சரி துக்கமும் சரி ஃபுல்லாவே இருக்காது. இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகுங்கிற கொஞ்ச நாள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அப்புறமாட்டி போயிடும். வேற ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் வர்ற மாதிரி நம்மளை. அதான் மாய எப்படி அப்படியே நம்மளை பார்த்து அப்படியே என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்க மாதிரி இருக்கும், வேற அப்படி ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி சரி உட்காந்துருப்போம், அடுத்து ஒரு அடி போட்டு மிதிக்க முடியுது. அது மாதிரி என்ன ஆகும்? ஆகமாக அப்பாயினாக அனித்யாக. இதை நீ புரிந்து கொள். அனாத்மா இப்படித்தான் இருக்கும். இந்த தேகத்திலும் சரி, உலகத்திலும் சரி, உடைமைகளிலும் சரி, உறவுகளிலும் சரி, அப்பப்ப சுகம் எட்டி பார்க்கும், அப்புறம் துக்கம் மீண்டும் வரும், அப்புறம் சுகம் எட்டி பார்க்கும், அப்புறம் துக்கம் மீண்டும் வரும். அதனால இதை நீ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இதை பொறுத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான உபதேசத்தை கொடுத்துருக்காரு. நம்ம இதையே ஒரு ஜபமா எடுத்துக்கிடுவோம். அடுத்த கிளாஸ் வர்றது வரைக்கும் இதை எவ்வளவு தூரம் நம்மளுடைய ஒரு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறது லிவிங் கீதான்னு தான் போட்டிருக்கோம். கீதையை நம்ம படிக்க போகிறது கிடையாது, கீதையை நாம் வாழ்வு மயம் ஆக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம தான் திதிக்ஷஸ்வன் போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் எந்தெந்த பிரச்சனையெல்லாம் நம்ம இந்த ஞானத்தினால நம்ம ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு வாரம் ஹோம்ஒர்க் கூட எடுத்துக்கலாம். நம்ம எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ஆகமாக அப்பாயினாக என்னென்ன கஷ்டம்லாம் இது வரைக்கும் நமக்கு வந்திருக்கு, எப்படிலாம் போயிருக்கு, இனி என்னன்னாலும் வரலாம். அதுக்கும் நம்ம என்னவா இருக்கணும்? அனாத்மா பிராரப்தம் என்னத்தை தூக்கி போடும் யாருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது நமக்கு. அதனால இது தான் திதிக்ஷஸ்வ, அது அப்படித்தான் அப்படின்னு இந்த ஞானத்தை நம்ம நல்லா உள் வாங்குவோம். ஏன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த மந்திரம் உள்ள போதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளால கஷ்டத்தை கொஞ்சம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது அனாத்ம தர்மம். ஏன்னா நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறது அனாத்ம தர்மம் தான். நமக்கு இதனுடைய இந்த ஞானம் நமக்கு உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா இது அப்படித்தான் இருக்கும். அக்செப்ட், அட்ஜஸ்ட், அவ்வளோதான். ஏன்னா இது உனக்கு கிடையாது, இதை பார்ப்பவன் நீ. உனக்கு துக்கத்தை பார்க்கும் நீ துக்கி அல்ல. இதுதான் ஞானம். நமக்கு துக்கத்தை பார்க்கும் நீ துக்கி அல்ல. ஸோ இந்த ஞானத்தை நம்ம நல்லாக அபியாசம் பண்ணுவோம். இதை நம்ம இன்னொருக்க படிச்சுக்குவோம். நம்ம மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத, தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, சீதோஷ்ண சுக துக்கதா, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ, தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத, தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. அனித்யாக அனித்யாக ஆகமா பாயினோ நித்யாக. அது அந்த சந்தி அந்த நேரம் சேர்ந்து வரும். வரும்போது அந்த
ஆ வந்து அதில் உள்ள மறைஞ்சிருக்கு நமக்கு. அது நமக்கு ஆவை பிரித்தோம்னா அந்த அக்ஷரம் கூடிரும். ஆகமா பாயினோ அனித்யாகா நம்ம பிரித்து வாசிக்கக்கூடாது. சேர்த்து வாசிக்கும் போது அந்த அக்ஷரம் கூடாது. நம்ம அடுத்து நம்ம சந்தி பிரித்து பார்க்கும்போது அர்த்தத்தை பார்க்கும்போது அது அனித்யா. அங்குள்ள ஒரு அவகிரகம் இருக்கும் நமக்கு. ஆகமா பாயினோ நித்யாகா அங்கனுக்குள்ள அது ஆ வந்து உள்ள அந்த சந்தியில் இருக்குது. நமக்கு பிரித்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அது அனித்யாக ஆகமஹ அபாயினஹ அனித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இந்த திதிக்ஷை வந்து நமக்கு நன்றாக நல்லா சித்திக்கணும். அதுக்கு நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் நன்றாக உதவி புரிவாராக. ஓம் பிரபன்ன பாரிஜாதாய ஓம் பிரபன்ன பாரிஜாதாய ஸ்தோத்ரவேத்ரைகபாணயே ஸ்தோத்ரவேத்ரைகபாணயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமः கீதாமிருததுஹே நமः. ஓம் சர்வே பவந்து சுகினः ஓம் சர்வே பவந்து சுகினः சர்வே சந்து நிராமயாः சர்வே சந்து நிராமயாः சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத் மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.